Hayırlı kış kadarı dostlar, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kış. Biz sizin bilen bugün Tokay klubunda büyük Tatar klasik yazıcısı, edebiyat alimi, cemaat hem devlet işbirliği Galimcan İbrahimov'un tuğuluna 135 yıllığa bağışlanan jubiley gecesine yıldır. Tarihka göz salın. Galimcan İbrahimov'ka jubiley yasal meselesi 1927 yılda o'zi Qozonda yashaganda qo'zg'adilar. Lekin yozuvchi o'zi bu ishga qarshi bo'ladi. Bu turda istaklar esga tushirgach, u qat'iy ravishda erta ishlagan ishlardan ishlanasi ishlar ko'proq. Hozir yubileylar yasay turgan vaqt tug'il, men kommunist, proletariat revolyutsiyasining bir soldati. Men xalqim oldinda kuchim yetgan qadarli o'z burishimni o'targa majbur deb bilam, ham buning uchun yubileylar yasawni kerakmagan ortiq narsa deb sanayman. Şu 20 yıl içinde motor edebiyat ülkesinde men o'z burishimni tegishli darajada o'tay olmadim deb hesaplayman. Yubileyga rizoligim yo'q deb javob beradi. Olsu. Sen nechta o'ylaysan? Nishlabsan mana shunday zo'r klassik yozuvchi o'zining yubileyin o'zlariga qarshi bo'ldi ekan? Bu so'rovga sen o'zingcha o'zing javob berding bo'lganda. Menimcha onun bu ortiq qiynaq bo'lуына bir ishoradir. Balkim shunday yuqori darajada talabchan bo'lgandadir. Ko'rasың, ул har ishga da ortiq javobli bo'ladigan kishi. Adibning yubileyin baribir o'tkazadi. Mening biluvimcha, yubiley onun o'zidan boshqa g'ina o'zadi. Ayda. O'pka shiri bilan bek botir og'rib ketgach, u Qrimga davolga ketarga majbur bo'ladi. Yalta shahrina. Tatariston hukumati Galimjan İbrahimovning haligi amalga qarshi bo'luvina da qaramasdan yubiley o'tkazishga qaror chiqaradi. Ham u 1928 yilning yanvarida Qozon qalasida tantanali tusda o'tadi. Yozuvchi o'zining yubileyida qatnasha olmasa da, yubiley shaqday sezilirli bo'lib, grandioz ravishda o'tdi. Ул kunni ertadan boshlab telegrammalar toshqin siman Yalta shahrina oqa boshladi. Почтальонlar bir ketirganda oqa 15lab, 20lab telegramma kitiradilar, tashi orib o'tadilar. Qutlov telegrammalari SSR'ning turli pochmoqlaridan keladi. Haligi telegrammalar toshqini esa yozuvchining ruhin, ko'nglini tog'da ko'tarib, o'stirib jiberadi. Yubiley tantanalari bir Qozondagina tug'il, Tataristonning boshqa shaharlarida da, hatto Moskva qalasining o'zida da o'zdiriladi. Shu yubiley yilida Galimjan İbrahimovga xizmat botiri degan maqtovli ism beriladi. Lekin ular shundan so'nda yubileyim bu darajada keng ko'lam olur deb o'ylamagan edim. Men bit avru kishi. Bu bek zo'r ehtiromni oqlar uchun kuchimda, g'imrimda yetarmikan? Bu endi yubileylar vaqtida bo'la turgan hal. Lekin bek ortiq qo'g'irtib jibermadilar ekan. Bu chaqda biz bugun Galimjan oqa yolg'ishqandir deb o'g'iz tutirib ayta olamiz. Chunki o'zining buyuk turmushi, buyuk ijodi bilan xalq ehtiromini qozondi hamda shuni oqladi. Hem biz mana bugun tag'in shunday ulug' yubileyga o'rganishga jinoqdik. Hozir biz so'zni yozuvchi ham olim Lironova Hamidullinga beramiz. Rahim etamiz. Rahmat, shunday kishini eshittirganimizga ham mana bunda Danyaxonda o'tirar ekanlar, kishi televizordan qo'radib aytdi, 15 tomlig'ini chiqarganlar bek zo'r ish. Tabii bir nechta yillar, 20 yillab İbrahimovning birorgina ortqa chekirib turgan chaqlarda bo'ldi men. Mana bunda yubiley masalasida men de doklad ishlarga yetmayman. Bu yigitlar aytgan bir nega ishkarmagina kiritish kerak. 27-yilni Galimjan İbrahimovning onday şorani o'tkirmasga tirishuvining tibinde yatgan tam bir neşe bo'lgan. 26-yilni maxsus komissiya onu
Tatar milletçisi, burjuaz milletçiler diyen fermada bir ciddi gözetim aslında alırlar. Hem bir ciddi bir kengashme bola. Bu kengashme turunda Albert Müslümov 1991 yılında olay kazandıklarında yazıp taşıttı. Onda 27. yılda bu 26. yılda olan hal 27. yılında kaldırmışa Halimzat İbrahim'le onun orunbaşları Nadiyev'le ilk Hüseyin'e medresesinin zavuşun işten alırga gerek diyen kararda çıkanlar. Bu meşhur vakıgalar bu adam bilgen elbette bilmişe olmuyor. Şu makrona o merkezine o zoom çağrılarını görülen borçlu bilgendir deyip uyuyum. Bugünkü günde Halimzat İbrahim'in 15 doğumlu çıkmadıyken ona bir zorlar yamadan yüzümüzden oraya kaytarımız deyip uyarmak gerek. Bir ara 90 yıllardan sonra onu bir biraz ona hatta matbuatta bizden makalelerde çıkıp kaladı. O indi komünistlerle yaraklarga attır falan neşeler yazgan diye birlikte yazıladılar. Onda hallerini unutur vaktlar gitti gibi. Şuna bir dikkat. Ben Gözuşlar yarışmasında 16 yıl işledim. Şu devirde hanım cemaati Gülsüm Abba bilen biz çok da yaş aralaşaydık. Ona Kazan'da şakırıp bitirgeçti. Astrovski uğramdağı motoruna bir yurttan elbette kvartir bildiler. Uçunda uzun yıllar işledi. Hem Halimzat İbrahim'in başından iş povestini yazdı şunda, iştereklerini yazdı. Bu povestlerini redaktörü neşriyetten ben buldum. Onlarını çağırıştım. Hem de son benim işlerliğim Halimzat İbrahim'e başlanman bana Şiimbeke jurnalında anaydı köbürek gaydesine başlanan makalem çıktı. Mümkün olsa ben şundan bilen soğulaşılayım mı sizden bilen rahmet ettim. Aziz dostlar, hazır Rüstem Nasibulin boshqaruvida Qora O'rmon ijro qiladi. Rüstem Nasibulin. Oh
Her bir yazışının icatında özüne bizim halk köngülünde saklangan kanatlı sözler olan. Olsun işi buyuruysan. Yazışı Halimcan İbrahimov da var mı andı hatırda kalırlık isket şerlik kanatlı sözler? Var elbette. Mesela biz dübenden ko'tarildik. Hem bugünkü kişimizin ismi de ne şunday? Eydiriz, Halimcan ağanın icatın, turmuşum göz aldına getiruge benim isime hatırdan juyulmaslık 3 cümle gelip düşer. Mesesini etken biz dübenden ko'tarildik. İkincisi, ahirine utirip taşladılar. Üçüncüsü indi. Yanlışmasam, Dukay şair tugilme. Şulay bulaş kaysısından başlayırız. Elbette biz dübenden ko'tarildik. Tatar edebiyatına zor talantlarını bergen Tuğandaş Başkırtıstan yerinde. Köksegeli hem Avurgazı yılgalarının birge koşulgan orununda Sultan Murat isimli bir Tatar oğlu var. Onun tüm yağında büyük dağlar, olun ormanlar, kün yağında 50 koylarga yiraklarga sızılgan iksiz şiksiz digizlik. Ol irili vaklı küller hem güzel tuğaylar bilen şuarlangan. Ana şu şavulda gayet boy, gayet şiiriyetli bir kuşmağında Halimcan adlı bir malay dünyaga gelir. Bilirsiniz, kertip gitmiş yaramaz bizden zor talantlarımızın köpçülüğü oğul şiirliğinden çıkar. Bu görünüş bir Tatar halkına değil, bütün millet halkına da has narsa dep aytası kelar. Bu neden şulay ekansan? Belki oğul balası tabiat kuşağında o'sgangadir. Oğul tabiatının güzel obrazı, özük icad kişisinin icadi hıyalın ömür boyuna suğarıp ilhamlandırıp turadi. Şunadır. Şulay, buna tağın nindi sebepler bulurga mümkün? Benim oylauımça ata-anadan da köp narsa turadi. Dürüst terbiye, dürüst yöneliş berүү. Sözün dürüst. Aytırga kerak, Halimcan İbrahimov'un atası G'irfan abzı o zamanı için şakti aldığında qarashlı kişi bulgan. Onların yurtundan oğul halkı üzülmegen. Ona zorların jitkirgenler, kengeş sorap kelgenler, G'irfan qartullarının okuğun Sultan Murat mektebi bilen şeklermişe, Şakircan'ı Hüseyniye'ge, Halimcan'ı Galiye medresesine urnaştırar. Halimcan'ın enisi Hasene özünün turuşluğu arkasında bilim hem terbiye algan, müəllimlikке hazırlanan kişi. Şol sebeple Halimcan'ın en birinci okutuşusu da onun enisi bulur. Hayır, yaş yigitinin yaşa urunları da ul yıllarda bik tiz oluşunup durar. Sonra Galiye medresesinde okugan Halimcan biraz bilimin üstürü hem okşa yönettiği yüzünden Kafkazga gidip müəllim bulup başlayır. Ufada da yaşayıp, meşhur yıllarda özünün devge eserin hikayesini icat eder. O, Zeki Şakirt'nin medreseden buluğu diye atalar. Hele iğrençlik eserini El-İslah gazetinin faktik redaktörü yazışı Fatih Emirhan da kurabala hem onu şunduruk, bastırıp da çıkarar. O, avtobiyografik eser. 12 yaşlı Halimcan'ın iskiligi bilen şöhret kazangan Veli Mulla medresesinde yaş şakirт көрген hem kişirgen hallerge bik de to'g'ri keladi. Kadir dostlar, hazır Gülzada Safiulina boshqaruvida munojatlar eshitasiz. Rahim etiniz. Medreselerde kitap kiştesi saklılen sıkınım beytin iştesi Etkey korladı timir uğuşun Enkey korladı derde uğuşun Bismillahi dip başlayman Tınlar bulsam münecetni Muhammed ümmeti üçün
yaratkan sigiz cennetni. İmanımı özün satma, bozuk sözler bilen uatma, bozuk sözler bilen uatıp canına cehennem katma. Bu dünyaya aldanmağız, aldamadı ul kimlerini. Jiğan malın barda kalır, gafil bulma şul günlerini. Dostlar gaybet söylemegiz, gaybetçinin işi harap. Gaybet söylegen kullarga içirmezler Kevser şarap. Saadetini bulayım desem, mağrifetini alayım desem, bir Xudaga yarayım desem, uqa irtek işin Kur'an. Sabır itik, sabır itik, sabır kıldan şeytan kaçar. Sabır kıllar cennet işigin, üz kulları bilen aşar. Uyla bende ulesini, ulip jirge giresini, ulip jir astına girgeç, ni cevaplar biresini. Eğer iman bilen ulsem, gadin cennetimni kursem, senin didarını kursem, jiter minma şuna birsen. Senin didarını kursem, jiter minma şuna birsen. Ozan! Kimlerden gile talantı üçün işin bulmaganda, kimlerge gile kanat vermegen bu şehir. Halkımızın büyük şairi Abdullah Tokay'nın Mongol sazı şuşunda oynagan, Fatih Emirhan'ın talantı şuşunda şeşer batkan, Maksim Gorki'nin turmuş üniversitetlari ana şuşu qalada turmuşqa aşkan. Medreselerde olgan biliminin jidmevin yokşanlagan yaş Galimcan şu yıllarda fakat bir gine tilek bilen yana. Nıklı bilim olup hem yazışı olup hem indi şuşu tileklerin turmuşqa aşırı için 1909 yılda Qozonga kelir. Lekin ni kızganış, Qozonni qulash jayib qarshi olmaydi. Qozonga ol universitetga o'qirga kiruv tilagi bilan keladi. Lekin Maksim Gorkiy simak olmada universitetni turmushning o'zida o'targa to'g'ri keladi. Bu uchraqda yozuvchiga birgina yo'l qoladi, o'zligidan bilimni o'qitaru. Şulayda Qozonda yaşar, onun için işsiz uzmaydı. Onun birinci talanты şuşunda açılar. Bunun birinci jimişi yaz başı hikayesi.
Аны әдәби иҗатының яз башы дип тә әйтергә мөмкин. Хәйер, улаңа хәтледә кызыклы гына хикәяләрен иҗат итәргә өлгерә. Шул ук Зәки шәкертнең мәдрәсәдән куылуы, гыйшык корбаннары һәм башкалар. Хәйер, үзенең иҗатына бик нык таләпчән булган язучы әлеге хикәяләрне өйрәнчек әсәрләр дип атый. Әмма мин язучы белән һич кенә дә килешә алмыйм. Анда гаҗәеп тирәнтен фикерләр һәм шул вакытта ачы сатира да ята. Шулай да яз башы хикәясе ул бөтенләй икенче. Күз алдына китер, шул чордагы кызсан, тынчу мәдрәсәдән ялга кайтып төшкән сабый баланың әнисе янында утырып, бер чынаяк чәй эчкәч тә тизрәк ишек алдына иптәш малайлар янына атылуы, аннан соң алар белән бергәләшеп табигать кочагына ташлануы, һәммәсе табигый, һәммәсе дә тормышчан тасвирланган. Искелек тормышын табигать тормышына капма-каршы куеп тасвирлау язучының иҗатына хас нәрсә сүз дә юк. Ул анда үзен дә яза, үзенең бала чагына әйләнеп кайта, табигать белән тормыш арасында гына түгел, ул мәхәббәттә дә шундый каршылыклар эзли. Әйтик, ул сөю сәгадәт дигән әсәрендә мәхәббәтне гадәттән тыш изге, илаһи бер сыйфат, язып та, сөйләп тә, аңлатып та булмый торган романтик хис итеп сурәтли. Мәхәббәт белән гаилә тормышының гадәттә туры килмәү, хәтта икесе ике нәрсә булуын ачыклый. Минемчә, гаилә барыбер мәхәббәткә нигезләнеп корылырга тиеш. Хикмәт менә нәрсәдә. Әлеге әсәрнең төп герое олы яшьтәге шагыйрь. Ул йортының бакчага караган тәрәзәсе янына килеп баскан да уйга далган. Күрә, зур күлнең ар ягында, еракта кояш батып бара. Шагыйрь шул манзарага караган хәлдә үзенең үткән тормышын күңеленнән кичерә. Беренче мәхәббәтен искә төшерә шулай. Әмма шул беренче мәхәббәтеннән башка сагынып искә алырлык, картайган көндә горурланырлык, күңел юатырлык бер генә нәрсәсе дә юк. Димәк, гаиләдә бәхет таба алмаган бу кеше, мин шулай дип аңлыйм. Гаиләсе турында бер ни дә язылмаган шул. Анысын белмибез. Ул бөтен бәхет, яшәүнең бар ләззәте сөюдә, мәхәббәттә дигән нәтиҗә ясый. Әйдәсен, әлеге бәхәскә нокта куяр өчен без хәзер әсәрдән бер үзек тыңлап үтик. Аны Илдус Әхмәтҗан укый. Карт шагыйрьнең тәэссираты. Бу язганым 17 тулып, яңа 18-ге чыккан заманында булган хәл. Май айының соңгы көне иде. Язның ахыр чакларында гына була торган җылы, йомшак, латыйф кичә бик акрын гына якынайып килә. Күк йөзе аяз, ачык, һава саф, бөтен дөнья ачык. Без аның белән шәһәрнең һәр төрле чәчәкләр белән бизәлгән парк бакчасы эчендә шат, матур вә бер моңлы көйләрен тыңлап йөри идек. Ләкин без үзебез генә калып ире гашарга, күңелебездәге ялкынның тышка чыгуына ирек бирмәгән адәмнәрдән еракка, читкә китәргә теләдек. Күңел ашкына, рухыбыз читтектәге кош кеби ялгызлыкка, азатлыкка омтыла. Каршы торган hiç bir нәрсә юк. Ул минем беренче сүземдә үк бу халыктан, бу кырмыска ясыннан кытылырга риза булды. Без йөргән бакча зур суның яр башына эшләнгән. Аның түбәнендә исә елга, анда көймәләр бар. Без шунда төштек тә, уңай бер көймәгә икәү генә утырып, кояш баешына таба карап, әкрен генә киттек. Кояш бата, җирдән тын гына, сизелми генә караңгылык күтәрелә. Төн килә. Аның белән бергә тынлык килә, серле аһәң килә. Сизелмәстән генә артып барган караңгылык бераздан куера, бөтен нәрсәне чолгап, күзенә күрә алачак җирләрен тарайта, кыса килә ниһаять тәмам куерып, кара төнгә әйләнә.
Ул біраз қорқына түсіп, менің янымара келе қойыныма кірен. Біз биш атна көріше алмай бұл күн қауышқан едік. Шуңа көре бірінші қадірлік ялқын ішіндеміз. Иріннер бірінші мәртебе боларақ ұсын, өте тәмлі, татлы болған үмішуге берілі. Біраздан соң тіге қалын орманлы зор қуатлы тау артынан туылған ай көтерлі. Біз аман барабыз. Ләкин бик ақырын, бик жайғына. Табиғат тағын бір қаттына. Тираяқтағы барлық нәрселер Тәңірінің бақыттығы қылы сандуғаштың музыкасы тәсерінде шумып, өлем тынлығына бата. Ай өзінің саф, тынық нұрын біздің ішін құя. Ол бізді еркәли, Тәңірден бір шатқы, көңіл ялқының күшейтесі, сағадатымызды тағында арттырасы келе. Біз аман икәугіне, кемемістің шыма, тегіз, әмді аяқсы білән бик зор, ләкин еш бір төп тапсыз күзгіге еленген соны ярып, ақырыңына бара да бара. Сөйләшерге енді күш жоқ. Кемемізді бүтінләй су ағым ихтиярына беріп тапшырып, бір-біріміздің мойнына сарылышқан хәлде түннің тынлығын бұзарға, рухымызды тудырған бақытымызды тебіретірге тілемеген кеби, көп сөйләшмеше, ішкі ялқын білән қызған сусаған ерінлерімізді айырмеше, кешенің мұңына, табиғаттың матурлығына, ішіміздегі игішіге болмаған, дәрежесі әдәм тілі әйтіп бітіре алмаған, нихаясыз мәхәббәтке шуып, жайғына ағамыз. Әлмі, түшмі, жәннәтмі, ішісіне. Янымдағы тұташым менің көкірегіме башын қойып, жұмшақ кішкіна қолларын мойыныма өрді де, ах, риза, өлем, сағадатымны, бақытымны көтер алмаудан, көңілімді машқыруынан өлем, дей. Кешені ешітруші Хабир Ибрахимов бітеймін. Мені бұражаға деткеш, келіп шығыша сары бетті. Мен біраз сейсініп қойдым. Не сейді алам мен? Өмірім бойы башқа нәрселер шағылданған, тарих білен шағылданған, Ғалимжан Ибраевтың шақысы, ижаты, шәнегі білен шағылданбаған тиренттің. Солай да Хабир айтады, білесің деп, айтады бір-екі сөз деп. Мен енді башта артмадым, келерге болдым. Gerçi amanda indi zor galimler ultra. Şolay. Болашақтан başlayayım hani. Болашақтан мен 3 ұлы татар yazıcısını bilip üstüm. Birincisi hanım Minimati, elbette tabii rəvişdə. İkincisi Toqay, nişektir şolay iste qalğan. Üçüncüsü Ғалимжан İbrahimov. Ғалимжан İbrahimov nişik xatirimdə qalğan. Biz Воровский урамында yaşaydık. Yanashada Ғалимжан İbrahimov prospekti. Әби қайта да 60-шы еллар башы бұл әйті İbrahimov кебетіне көкәй алып келгенлер. Бізді Рикаш білен икімізді ертіп, әр кішіге икішер десте берелерге, біз сол кебетке тыпыр-тыпыр жабабыз. Hem ikişer saat şartta тұрабыз. Şunda mına xatirge kirip қалған İbrahimov familiyası. Bu şairti ona indi elbette. Indi elbette bunda ülkenrek şakta indi, ülken eygeş
Biraz Tatar tarixi, Tatar мәдәнияты белән шөгыльләнә башлагач, һичшиксез Галимҗан Ибраһимов исемен еш очратырга туры килә. Һәм менә мин бүген тарихчы буларак шушы сорауга, куелган сорауга ничек җавап бирә алам? Кем ул Галимҗан Ибраһимов һәм безнең татар тарихында һәм татар мәдәнияте тарихында ул нинди урын алып тора? Менә минем өчен кем ул? Мин үзем шушы сорауга бирергә тырышып карыйм. Менә башта статистикага күз салыйм әле, монда шпаргалкага күз салмыйча булдыра алмам. 4 роман, 3 повесть, 20-га якын хикәя, 1 пьеса, 12 фәнни хезмәт, 500-гә якын публицистик тәкъдим мәкаләсе, уннан артык дәреслек. Автор. Бу статистика. Һәм менә мин нәрсәгә игътибар итәм? Галимҗан Ибраһимов бик күп татар зыялылары, ул вакыттагы татар зыялылары кебек үк универсаль шәхес. Менә монда Рамил әйтте, парадокс дип, әйме? Универсаль шәхес. Менә без карыйбыз ул вакытта аның чордашларына. Кем ул Ризаэддин Фәхретдин? Бик төрле шәхес. Кем ул Гаяз Сакый? Бик төрле шәхес. Һәрбер татар язучысында ниндидер айрым-айрым шагыйрендә, фикриясендә ул вакытта төрле юнәлешләр күрәбез. Һәм менә Галимҗан Ибраһимов та шушы чор баласы, шушы чорның зур вәкиле. Нинди юнәлешләргә күз салып була? Мин кыска гына монда менә бары тик йөгереп керә күрсәтәм. Беренчедән, әлбәттә, татар әдәбияты классигы. Казак кыз Алмачуар һәм башка матур нәфис, зәвыклы әсәрләр авторы. Бүген дә укыла торган, бүген дә яратып укыла торган. Икенчедән, педагог, мәдрәсәдә укыткан, дәреслекләр авторы. Ул дәреслектәр татарга гына түгел, башка төрки милләтләргә дә, төрки халыкларга да хезмәт иткән. Өченчедән, тарихчы. Менә минем өчен нәрсә бигрәк тә кызык һәм бигрәк тә әһәмиятле. Ул чорда әле безнең татар профессиональ тарих фәне юк дәрәҗәсендә. Ярый, без 19-нчы йөздә Мәрҗәнне искә төшерәбез, 20-нчы йөз башында бары тик берничә кеше генә безнең тарих фәненә нигез салалар. Ул, мәсәлән, Ризаэддин Фәхретдин, ул, мәсәлән, Хади Атласи, ул, мәсәлән, Габделбари Баттал, тарих әсәрләр авторы. Һәм шулар арасында шулай Галимҗан Ибраһимов та. Борында ислам мәдәнияты дигән хезмәтен искә төшерәм. Заманында университетта укыган вакытта 1905 елда татарлар дигән зур бер матур, бик төпле хезмәтен һаман искә төшерәм мин аның. Аны бит әле теге сайлам мәсьәләләрендә бер томаның тарихи хезмәтләрен кертәм. Һәм шул мәгънәдә ул профессиональ тарихчы дип әйтә алам мин. Сәясәт эшлеклесе. Карагыз, 18-нчы елда шул хәтта Болгаур катлаулы чорда учредительное собраниедә эшләгән кеше. Ул милләтләр ничек әле ул халык мишләре буенча халык комиссариатында эшләгән шәхес һәм шунда Чулпан газетасының мөхәррире булып эшләгән. Димәк, дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе. Фән оештыручысы, мәсәлән, фәнни үзәк яисә Мәгариф халык комиссариатында коллегия әгъзасы булган 20-нчы елларда. Татар халкы өчен кайгыртып яшәгән һәм татар халкы язмышы, татар теле язмышы өчен кайгыртып яшәгән шәхес фикер иясе. 20-нчы елларда менә монда нәрсәгә игътибар итеп була. Мәсәлән, аның татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән мәкаләсе, ул үзенә күрә программа мәкалә, әйме? Ул мәкалә турында мин беренче тапкыр шул мәгънәдә ишеттем, бары тик 90-нчы еллар башында гына аны бу мәкалә турында Америкада яшәүче тарихчы Азады Айшер Урлих зур хузурланып, гаҗәпләнеп язган шундый төпле теоретик мәкалә дип Галимҗан Ибраһимовка бик күтәрелгән. 20-нчы елларда Галимҗан Ибраһимовның алифба реформасындагы ролен искә төшерергә кирәк, әйме? Ул гарәп алифбасыннан латин алифбасына күчүгә каршы торган шәхес. Ул аңлаган ни дәрәҗәдә алифбаны алмаштыру ни дәрәҗәдә зур фаҗига икәнлеген халык өчен. Без аны менә бүген генә шул мәгънәдә аңлый башлыйбыз дип әйтә алам мин, яки аңлыйбыз. Алифбаны югалту, бер алифбадан икенче алифбага күчү ул гаҗәеп дәрәҗәдә тирән мәдәни фаҗига. Һәм Галимҗан Ибраһимов шуны аңлап реформага каршы торган шәхес. Менә шушы төрле юнәлешләрне алсак, без монда шунсына игътибар итәргә тиешбез. Галимҗан Ибраһимов
Һәрбер өлкәдә дә ниндидер тирән эз калдырган зур фикер иясе. Һәм без алда, мәсәлән, безнең галимнәрбез шушы шәхесне, аның эшчәнлеген, аның тормыш юлын, аның әсәрләрен өйрәнгән вакытта менә шу төрлелеккә күбрәк игътибар итсеннәр. Бары тик бер якка гына түгел, бөтен якларга да карап. Тирән һәм киң икәнлеген күреп. Без тик штампларга гына ярып бармыйдыр. Галимҗан Ибраһимов язучы дип тормый. Аның төрлелеген бәяләп, аның төрлелегенә гаҗәпләнеп, аның төрлелегеннән ничектер үрнәк алып яшаса иде киләчәктә дә. Әле минемчә, әле Галимҗан Ибраһимовның иҗаты әле ахыргача тулысынча бөтенләй өйрәнеп бетерелмәгән дип әйтә алам. Рәхмәт игътибарыгыз. Галимҗан Ибраһимовка бер кайчан да бары тик профессиональ язучы гына булырга, кабинетта иҗат эше белән дә шөгыльләнергә туры килми. Аның әдәби әсәрләре күбесенчә көндәлек практик эш арасында, дәүләт хезмәтендә яки каты эш көрәшләр нәтиҗәсендә арып, хәл җыярга туктаган вакытларда язылган. Тирән тамырлар романында шуның бер ачык мисалы. Әлеге романны язу аны авыл хәбәрчесенең сыйнфи дошманнар тарафыннан үтерелүе турында газеталарның берсендә басылган хәбәр итәрә. Сочида Галимҗан бу әсәргә көненә 3-4 сәгать вакытын багышлый торган булды дип яза. Бу турыда аның тормыш иптәше, язучы, тәрҗемәче Гөлсем ханым Мөхәммәдова. Кайчак ул үзе яза, кайчак әйтеп яздыра иде. Санаторийның зур балконына чыга иде. Авыру Галимҗан шунда агач койкага ятып яки балкон буйлап арлы-бирле йөреп, миңа әйтеп тора, мин исә аның артыннан язып өлгерергә тырышам. Алсу сиңа тирән тамырлар романында күңелеңә иң тәэсир иткән җире кайсысы? Әлбәттә, бу романның иң башы. Беренче җөмлә. Фәхрине үтереп ташладылар. Әйе, романның башы ук укучыны бетереп алып, канлы вакыйгалар иренә алып кирип китә. Язучы әгәр дә бары тик шушы бер җөмлә белән генә шикләнсә дә, роман уңышлы һәм һәркемгә дә аңлаешлы булыр дигән сүз гыйбарәләр дә йөри. Ләкин үтерүче явыз әдәм үзенең үлем җәзасын алырга һәм соңыннан Фәхрине үтерүченең кем булганлыгы ачыкланырга тиеш, шулай бит? Сүзне озакка сузмыйча, без сезгә романнан бер үзек тыңлап үтәргә тәкъдим итәбез. Аны Илдус Әхмәтҗанов. Кич булды. Караңгы төште. Мәрьямбикә карт сөякләрен күтәреп, тагын аякка басты. Үзен җитәкләтеп, улы белән яңадан акрын атлап юлга чыкты. Иренең язмышын тыңларга дип яңадан зур сары йортка килде. Прокурорның гаепләнүчеләргә нинди җәзалар бирергә тиешлеге турындагы сүзләре минуты сәгате белән каланың урамнарына, мәйданнарына, зур кичкенә өйләренә таралып өлгергән иде инде. Шуның дулкыны дусларның да, дошманнарның да күңелләрен кузгатты. Җәмәгатьнең төрле катлавы элеккеге утырышлардан күбрәк булып, тагын өлкән залга агылдылар. Сафлар, урындыклар элеккедән дә тыгызрак булып тулдылар. Карчык бу дулкынланудан торган җәмәгать эченә килеп кергән минутта рәис үзенең авыру күкрәгеннән көтелмәгән бер көчле тантаналы тавыш белән хөкемнең карарын укып тора иде. Бүтән зал сулыш алмастан үлем тынлыгы эчендә аны тыңлый иде. Мәрьямбикә утырган урында агарынып китте. Ә Мустафа куркуны онытты. Гаҗәп ачыклык белән аның колагына түгел, тугры йөрәгенә рәиснең әйткәннәре берәм-берәм утлы ялкын кебек килеп бәрелә тордылар. Гыймади белән Әхмиләргә, Сәләхиев белән Ивановларга бирелгән 3 ел, 6 ел арасындагы зинданнарны ул бәхет санады. Үзенең атасына җиткәч, мие ни булачагын алдан ук әйтте. Рәиснең иҗтимагый саклану чараларының иң югарысы дигән сүзе егетнең алдына язмыш булып,
тәкъдир булып килеп басты. Ул күкрәгеннән бугазына таба күтәрелгән дулкынны көч белән тыйды. Иртәнге кебек берәр нәрсә булмасын дип, анасын култыклады. Шул килеш хөкем тәмам булды. Салдан берсен-берсе таптап, җәмәгать чыга башлады. Әхми, Иванов, Гыймади карт баш иеп бирелгән җәзаны чигәчәк булдылар. Сәләхиев тирән борчуга төште. Ул үзенең эшен тизлек белән югары мәхкәмәгә күчерү турында чаралар эзләргә тотынды. Алдан хәзерләнгән планы буенча карт адвокат Мәрьямбикә белән Мустафа алдында өмет яктысы ачты. 72 сәгать эчендә карчык белән ул исеменнән Мәскәүгә гафу сорап үзәк башкармага үтенеч җибәрде. Аннан хөкем карарын раслап җавап алынды. Башкалар зинданнарга урнаштылар. Вәли Хәсәнов караңгы төндә урманга чыгарылып атылды. Мәетне шунда чыкырга күнгәч, тау артыннан сызылып таң атты. Киң идел өстендә нуры белән балкытып ятты. Кояш күтәрелде. Ömrünün соңгы 10 елын язучы үпкә чире белән җәфалану сәбәпле Ялтада уздыра. Аңа тиклем ул хатыны Гөлсем Мөхәммәдова белән бик зур кайгы кичерә. Аның бердән-бер улы Рөстәм дифтерия авыруыннан вафат була. Балага бары 6 гына яшь була. Бала үлеме һәм шулай башка сәбәпләр аркасында язучының гаиләсе дә таркала. Соңгы елларында ул Хәдичә Фатхуллина исемле ханым белән гомер кичерә. 37 елның августында ул Ялтадагы торак йортында кулга алынып, этап белән Казанга озатыла. Аны контрреволюцион эшләрдә гаеплиләр. Әмма эш хөкемгә тиклем барып җитми. Төрмә шартларында тәмам азып, соңгы ноктасына җиткән үпкә авыруы әдипне төрмә хастаханәсендә якты дөньядан алып китә. Җирләнү исә Казанның Архангел дип аталып йөртелгән христиан зиратында дип фаразлана. Шунда үлгәннән соң язучыга куелган һәйкәл тора. Әдипнең кулга алыну вакытында чекистлар тарафыннан ябып алып кителгән бай кул язма архивы да НКВД подвалларында юкка чыга. Татар классик язучысы Галимҗан Ибраһимовның исеме еллар узгач акланса да, аның тормышында да, иҗатында да ак таплар җитәрлек дип санарга була. Сораулар күп, төгәл җаваплар гына юк. Шуларның берничәсен Үшәктән тора алмыйча ятучы авыру язучы кемнәр өчен шулай куркыныч булды икән? Тормыш иптәше Мөхәммәд кызы Хәдичә ханымның әйтүе буенча, язучыны кулга алганда архивларын 2 чемодан һәм 1 тартмага тиеп каядыр алып киттеләр. Әлеге архив документларының киләчәк язмышы билгесез килеш кала. Кайда алар? Таба алмыйлар. 2008 елда язучының туганы Марат Ибраһимов тикшерү архивына керергә мөмкинлек ала. Ләкин ул анда сорау алуларның протоколларын таба алмый. Фотолар да юк. Бернинди судта булмаган, чөнки аның рәсми карары да юк. Күрәсең, авыруның үлгәнен генә көткәннәр. Шуңа күрә язучының каты авыруы турында бары тик медицина белешмәләре генә калган. Белешмәләрдә аның 1938 елның 27 гыйнварында үлүе турында язылган. Кайда җирләнгәне дә билгесез. Әдип турында рәсми дәлилләр дә юк. Ул әнә шулай эзсез югалган. Нинди нәтиҗә чыгарга кала инде безгә хәзер? Нәтиҗә шундый. Бәлкем язучыны бөтенләй дә Кырымнан Казанга алып кайтмаганнардыр. Шундый каты чиләгә кешене Казанга алып кайту мөмкинлеге дә булмагандыр. Бәлкем ул юлда үлгәндер.
Сығыннан, түрмәдә үлді деп язғаннарына. Әйе, сораулар күп, төгәл җаваплар аз. Шушы хәлләргә әзрәк ачыклык кертер өчен без хәзер сәхнәбез түренә әдипнең иҗатын, тормыш юлын яхшы өйрәнгән шәхесебез, танылган әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, Казан Федераль университеты профессоры Дания ханым Заһидуллинаны чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Без бүген сезнең белән Галимҗан Ибраһимовны аның 135 еллык юбилее уңаеннан искә алабыз. Галимҗан Ибраһимов ул татар халкының, татар милләтенең күренекле улы, олы улы, һәм ул һич кенә дә эзсез югалмаган. Без аның бу юбилеена Ибраһимовның 15 томлык әсәрләрен һәм хезмәтләрен нәшер итеп килдек. Әгәр без татар мәдәниятенең үзгәненә күз салсак, 15 томлык мирас калдыручылар күп түгел. Иң беренче итеп без Гаязиз Хакыйны атыйбыз, аның артыннан Галимҗан Ибраһимов. Галимҗан Ибраһимовның тормышы 51 ел белән чикләнә. Һәм шул 51 ел эчендә әле күпме фаҗигалар, күпме авырулар, күпме бүленүләр булган. Шуңа да карамастан, менә шушы 15 томлык хезмәт безгә Галимҗан Ибраһимовның бөтенләй үзгә, моңа кадәр без кабул иткән, без моңа кадәр өйрәнгән образдан айырмалырак бер сурәтен тудыра. Минем менә шушының белән сезнең белән уртаклашасым килә. Без мәктәптә укыганда Галимҗан Ибраһимовны хаклы рәвештә татар әдәбиятының классигы, дөньяви, реалистик татар әдәбиятына нигез салучы дип өйрәндек. Бу чыннан да шулай. 90-нчы елларда инде постсовет заманы килгәннән соң татар халкы Галимҗан Ибраһимовны Татарстан Республикасының нигезен салучыларның берсе. Татарстанда академик фәнне булдыручыларның берсе. Һәм татарны өйрәнү фәненең, татароведениеның күп кенә юнәлешләрен булдыручы, аларны коручы, модельләштерүче буларак таный башлады. Шул ук вакытта Галимҗан Ибраһимовның иҗат мирасында әле без күреп бетермәгән, без аңлап бетермәгән бик күп серләр дә бар. Аерым алганда, без инде Галимҗан Ибраһимовның гаять каршылыклы, гаять авыр холыклы шәхес булуы хакында күптән беләбез, бу хакта бик күпләр язганнар. Бу чыннан да шулай. Ул гаять каршылыклы шәхес була. Аның адымнарын, аның эш гамәлләрен бер төрле генә бәяләп бетереп булмый. Шул ук вакытта Галимҗан Ибраһимовның әлеге гамәлләре бер нәрсә белән аңлатыла. Ул менә бу фани дөньяга үз халкына хезмәт итәр өчен һәм шушы халыкның милли үзаңын күтәрү, кузгату өчен килгән. Һәм ул үзенең бөтен тормышын шушы миссиясына багышлаган. Һәм тормышын нәкъ менә шушы максатка хезмәт итеп төгәлләгән шәхес. Аның әле генә әйләнеп кайткан мирасы да, менә шушы 15 томлык мирасы да шул хакта сөйли. Бүген Искәндәр Аязович телгә алып киткән борынгы ислам мәдәнияте 1909 елда Галимҗан Ибраһимов беренчеләрдән булып иҗат иткән хезмәт, ул бер сорауга җавап эзли. Ничек итеп гарәп мәдәнияте кыска гына вакыт эчендә зур сикерешкә ирешкән? Нәрсә шушы күтәрелешкә китергән икән? Һәм үзенең шушы хезмәтендә ул әлеге сорауга җавап таба һәм үзенең алдагы тормышы өчен яшь Галимҗан үз алдына максатлар билгели. Зур күтәрелешкә, зур сикерешкә ирешсен өчен татарлар
үзләренең милли үзаңын күтәрергә тиешләр. Татар фәнен булдырырга тиешләр. Татар телен булдырырга тиешләр. Татар әдәбиятын булдырырга тиешләр. Татар мәдәниятын булдырырга тиешләр. Һәм шушы юнәлештә ул үзен Шиһабетдин Мәрҗани шәкерте дип атап, без татармыз дигән зур мәкаләсен яза 1911 елда. Һәм ул анда әйтә, безнең телебез татар теле, безнең әдәбиятыбыз татар әдәбияты, без тудырачак мәдәният ул татар мәдәнияте булачак. Без төрки халыкларның бер тармагы, ләкин без татарбыз. Һәм шушы мәсьәләдә Риза Фәхретдинов, Исмаил Гаспаралы һәм башкалар белән бәхәскә кереп, ул хәтта үзенең бер псевдонимы итеп Татар углы дигән псевдоним ала. Һәм үзенең әлеге фикерен булай аңлата. Безне дөнья татарлар буларак таный. Шуңа күрә бу исем безгә кайчан тагылган, ничек тагылган, аңа карамыйча, без бу дөньяда татар булып яшәячәкбез һәм үзебезне татар буларак күрсәтәчәкбез ди. Һәм Галимҗан Ибраһимовның әлеге фикерләре арасында гаять кызыклы, каршылыклы карашлары күренеп китә. Мәсәлән, аерым алганда, аның фәнгә килүе, дәреслекләр эшли башлавы да шушы татар фәнен, татар мәгарифен татарча аңлатуга килү, шуңа юл күрсәтү белән бәйле була. Үзенең морфология, синтаксис, әдәбият белеме, әдәбият теориясы, фольклор һәм башка бик күп юнәлешләрдәге дәреслекләрендә ул менә нәкъ татарлар аңлый торган терминнар, татарлар куллана торган сүзләр, татарларга аңлаешлы төшенчәләрне әйләнешкә кертеп җибәрә. Шуның белән бергә ул татар дөньясында әлеге юнәлешләрнең нинди булырга тиешлекләрен дә аңлата. Бу хакта беләсегез килсә, аның фәнни истилахлар турында дигән 11 елда язылган мәкаләсе бик зур ярдәм булып торалар. Һәм менә бу яктан тагын бер кызык мисал, Галимҗан Ибраһимов татарларны милли үзаң ягыннан руслар белән чагыштыра. Һәм булай ди, руслар алар милли үзаңы көчле булган халык. Аларда халык рухы өр-яңа күтәрелешләргә китерә. Төркиләрдә, бигрәк тә татарларда алай түгел. Биредә үзгәрешләр, биредә алгарышлар, алар бары тик аерым бер кешеләрнең шәхесенә бәйле генә килеп чыгалар. Шуңа күрә без, әгәр үзебезнең халкыбызны үстерергә теләсәк, әгәр үзебезнең халкыбызны алга җибәрергә теләсәк, без халыкның милли үзаңын күтәрергә тиешбез. Милли үзаң күтәргәндә генә халык безнең үзгәрешләргә әзер булып, ул үзгәрешләрне хәрәкәткә китерүче көчкә әйләнергә мөмкин ди. Әлбәттә, менә Галимҗан Ибраһимовның шушы 15 томлык мирасы кайтмаган вакытта, аның совет чорындагы аерым бер хезмәтләре, бигрәк тә кара маяклар, мәсәлән, аннары соң аның инкыйлаплар тарихын, татар революционерлары турындагы күпмедер күләмдә хәтта тартыбрак, арттырыбрак язылган тарихи хезмәтләре төрлечә бәяләнеп килде. Әмма асылда, менә бүген Лирон абый да шул хезмәтне телгә алды 27 ел белән бәяләнсә дә, аннары Искәндәр Аязович татар әдәбияты, татар мәдәнияте нинди юл белән барачак хезмәте, ул инде 27 елда январда ул аны доклад буларак ВКПБ Үзәк комитетының утырышында сөйли, һәм шуннан соң инде аңа каршы эшләр дә башлана. Менә шушы хезмәт ул Ибраһимовның инкыйлаптан соң да барлык вөҗүден, барлык максатын, барлык эшләрен шушы татар милли үзаңын саклау, аны үстерүгә юнәлткән икәнлеген һәм үзенең әдәби иҗаты белән дә, үзенең инкыйлапка катнашуы белән дә, андагы аерым бер эш гамәлләре белән дә шушы эшне алга җибәрүгә
кирәк дип санавы белән аңлатуын күрсәтеп торалар. Һәм алар бөтенесе Галимҗан Ибраһимовның безнең халкыбызда, татар халкында бөек бер фикер иясе, бөек бер сәясәтче, зур бер галим икәнлеген дәлиллиләр. Бүген без аны чыннан да менә зур язучы, татар әдәбиятына нигез ташларын салган бер иҗатчы буларак кына түгел, бәлки татар милләтен, аның менталитетын, аның дөньяга карашын, аның аңын үзгәрткән фикер иясе буларак да хәтергә төшерергә, истә тотарга һәм өйрәнергә тиешбездер. Рәхмәт. Дога булсын. Чөнки алар милләткә бик күп эшләделәр, бик күп ярдәм иткән кешеләр алар. Анда фольклор ансамбледа мин оештырдым. Менә шулай итеп, ул алып китте. Безнең моннан Фәннәр академиясеннән да кешеләр килде, Тарих институтыннан да килделәр, Мәдәният министрлыгыннан да килделәр. Шулай итеп, бик матур итеп җыелышып, без шушы мемориал тактаны куйдык. Ул тактага 99 елда үткәрә башладым Сөембикә вальслар фестивален Кырымда, Ялтада. Шул фестиваль балалары бөтен байраклар күтәреп, анда футболкалар, бейсболкалардан шайтырып Сөембикә вальсларының гимнын җырлап, без шул Галимҗан Ибраһимов яшәгән йортка бара идек. Диңгез ярыннан барабыз, анда Кырым татарларының һәйкәленә чәчәкләр салабыз. Аннан китәбез Галимҗан Ибраһимовның шушы йорт яшәгән йортына. Анда чәчәкләр салабыз. Анда несанкционированный митинг, анда килгән полицайларны безнең җегетләр сөйләштереп торалар. Без монда сөйлибез Галимҗан Ибраһимов турында. Аның әсәрләрен балалар укыйлар, үзүкләр укыйлар алар әсәрләреннән. Чөнки алдан ук мин инде әзерләп нитәдерим балаларга моны бирәдерим, әзерләп килегез дип. Менә шулай итеп, Галимҗан Ибраһимовны бик яхшы беләләр. Сөембикә варислары, балалар, безнең балалар да, укытучылар да, бөтенесе килгән кешеләр, бөтенесе кем килә кунакка, бөтенесен шунда алып барабыз без Галимҗан Ибраһимовның шушы яшәгән йортына. Ул бик матур таш бина, ул әле 100 ел торыр әле, иншалла. Йортны алып булмады. Йортны алып булмады. Җирдек, бик зак йөрдек. Йортны алып булмады. Буладыр, әгәр берәр теге акчалы кеше табылган булса, үзебезнең милләттән, андый кешене таба алмадык. Шуңа күрә аннарысын инде үзегез беләсез, Ялтада анда теге яһүдләр көчле. Хәзер юк, әйе. Шулай итеп, Аллага шөкер, барыбер вакытында менә шушы мемориал тактаны без урнаштырып калдык. Бу, мин уйлыйм инде, бу барыбер безнең өчен бер зур куаныч дип уйлыйм. Урны җәннәттә булсын. Аны алып киткәннәр аннан, аның тарихын да без сөйлидек балаларга. Шулай итеп, монда харап булган инде. Безнең бик күп кешеләребез харап булган. Урыннары җәннәттә булсын. Илаһым. Бер җырымны хәзер шул Казан Кырым арасында язылган җырымны әйдә. Башкарам.
düşmanlarga taş kılgan, kardeşlerge baş kılgan. Ay, imanı kanlar için, halkını yaklar için, vatanı saklar için, ardını haklar için, bir yıldırıp katilleri, bir yıldırıp katilleri. Ay, halkını yaklar için, vatanı saklar için, ardını haklar için, bir yıldırıp katilleri, bir yıldırıp katilleri. Ay ay ay